नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को पुणी थरे स्वागत। दर्शक बंधु आपण मानक सावित्री अमावास्या सरू सरू आसी जाउची रज। एही रजटी 3 दिन पालन करा जाए। शेष दिन बसुमती स्नान हिसाब रे रही अछि। यही दिन सकाळु सकाळु कुआरी झियो माने हळदी रे गाधुआ पाधुआ करी अलता लगाई साजसज्जा होई एही 3 दिन जाक खूब मजा मौजा करिथांती। एही रज दिन पोड़ पिठा सांगकू पान एपरि बहुत किछि हुए। आजिर टॉपिक रे मु किपरि रज पालन करा जाए रज विषय रे बुझाइबिनी। आपण मानकू दर्शक बंधु ध्यान सहित शुणु। आज मु दुईटी महत्वपूर्ण उपाय विषय रे कहया को जाउची जहाँकि रज समय रे आपण करि दियंती आपणकर वर्ष सारा धनवान होई रहिबे। वर्ष सारा कौनसी ना कौनसी उपाय रे आपणक घर को धनर आगमन हेब। कौनसी ना कौनसी उपाय रे धनर आगमन निश्चित आस्तुब किंतु आपण को एही कथाटी करबा को निश्चित पड़िबो। ना आपण को पूजा करिवार अछि ना कौनसी व्रत ना कौनसी उपवास। दर्शक बंधु केवल दुईटी काम रज दिन एही दुईटी काम करि दियंती तेबे आपण को घर वर्ष सारा धनवान होई रही पारिबे। एही रज संक्रांति आर रज संक्रांति 2024 रज संक्रांति ठू 2025 रज संक्रांति एही गोटिए वर्ष आपण को निज घर आर्थिक स्थिति को आलोचना करिवे। तापरे आर वर्ष आपण बगन कमेंट सेक्शन रे निजर कमेंट सेक्शन रे आपण को अनुभूति निश्चित कहिबी। मु आपण को पूरा ग्यारंटी सह कहूचे आपण मानक मु बताइबी आपण को जीवन को खुशी भरी दब धनवान होई रही जिवे। माँ लक्ष्मी वर्ष सारा आपण को कृपा दृष्टि देबे। केते जे आर्थिक परिस्थिति होउना काहे कि केवल गोटिए दिन दुईटी काम करिबा द्वारा आपण को घरे सदा सर्वदा महालक्ष्मी कृपा बजाई रहिबो। दर्शक बंधु रज दिनटी जून 14 तारीख प्रथम अर्थ पहली रज मना जाउची। द्वितीय दिन रज संक्रांति जून 15। तृतीय दिन रज संक्रांति बासी तृतीय रज अर्थात जून 16 तारीख। प्रत्येक वर्ष एही दिन रे रज संक्रांति 3टी रज 3 दिन धरी पालन करा जाउची। तेबे चलतु जानिबा आपण मानकू कहिबी जे केउ उपाय करिबा द्वारा वर्ष सारा आपण माने धनवान होई रही पारिबे। तेणु आपण मानकू मोर अनुरोध जे भिडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने मो चैनल को न्यू आछंती तले निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिया बेल आइकन को क्लिक करी भिडियोटी को लाइक कर दियंतु। एही भिडियोटी को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु जहा द्वारा कि अन्य माने मध्य एही भिडियोटी को उपायर लाभ उठाई पारिबे। दर्शक बंधु एही रज दिन कुहा जाए जे माँ वसुधा प्रत्येक नारी मानक शरीर रे अवदान करथांती जेउथि पाई कि पूजा करने को माने बारण करा जाय थाए जहा कि आज पर्यंत ई समाज रे नीति नीति पालन करा जी। समस्ते एही 3 दिन नारी मानक को परिबा काटिबा को मना करा जाए। एमिति बहुत किछि कार्य करबा को मना करा जाए। दर्शक बंधु रज संक्रांति दिन महालक्ष्मी विशेष कृपा रही थाए। मने रखंतु आपण माने हुए तो होती बहुत जाने आगुर जानिथिबे कि मु जानि नहीं। एही रज दिन आपण माने निज घरे दुईटी काम करि दियंती केबे मध्य आपणक घरर धनर अभाव रहिब नाही। करजरे मुक्ति होई जिवे। आपण मानक चाकरी क्षेत्र रे उन्नति हेबो। दर्शक बंधु जदि कौनसी इलेक्ट्रिक आइटम किनिबा को चाहुछंती देखंतु एही वर्ष सारा आपणकर गोटे कि गोटे स्वप्न पूर्ण हेबो। विश्वास रखंतु तो एही कार्यटी निहाती करंतु। तेबे प्रथम महिला माने एही दिन रज संक्रांति दिन भोर उठी जिवे स्नान आदि कार्य सारी निज दांड दुआर मुहरे किछि पानी छिंचन करिवे। पानी छिंचन कला परे मने रखंतु एही उपायटी भल भाबरे मन रखंतु कौन करबा दरकार। भिडियोटी को अधा देखिबे अधा ही शिक्षा पाइबे। जदि पूरा देखिबे पूरा ज्ञान प्राप्त पाई पारिबे।
ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ହଳଦିଆ ମୁରୁଜ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ମୁରୁଜ ପକାଇ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦିଆ ମୁରୁଜର ଉପରେ ଝୋଟି ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟଟି ଥରେ ଆପଣ ହିଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଯେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନ ହୋଇଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କହିବେ। ଯଦି ଉନ୍ନତି ହେଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୃହିଣୀମାନେ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ବି ହେଇପାରିବେ, ଯାହାର ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ହଳଦିଆ ମୁରୁଜ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ମୁରୁଜ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଝୋଟିଟିଏ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ପକାନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମୁରୁଜ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ମୁରୁଜ ୟାକୁ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି 100% ଲାଭଦାୟକ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଘରର ମହିଳାମାନେ, ଘରର କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପରିବା କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପାରିବେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା କରଜ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଘରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ପିଠାପଣା କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବେ। ନିଜ ସାହି ପଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ନିଜର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଏହି ଦିନ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ, ଯେଉଁ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଏହି ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ଷ ସାରା ସେହି ଘରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଅପାର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ଆଉ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାୟଟି କରି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଯିବ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଉପାୟ କରି ଥକି ଯାଇଥିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ବି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି ସମସ୍ୟା, କରଜ ମୁକ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଘରର ଅର୍ଥ ଭାବ, ଧନର ଭାବ, ଅନ୍ନର ଅଭାବ ଯାହା ବି ହେଉ, ଘରେ ବର୍ଷ ସାରା ଧନବାନ ହେବା ସହିତ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟ ଆସୁଥିବ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନରେ ଏହି ଦୁଇଟି କାମ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମିସ୍ କରିଦେବେ, ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ କେବେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷର ତ ବହୁତ ରାଶିଙ୍କର ଧନ ଯୋଗ, ସମ୍ମାନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ପୁରାତନ ବର୍ଷରୁ ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଏହି ବର୍ଷ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହେଉ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଉପାୟ ଦୁଇଟିକୁ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳୁ ହଳଦିଆ ମୁରୁଜ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ମୁରୁଜ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ଏହା ଯେ ଏହି ଦିନକୁ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରର ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ମାଠ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଆମମାନେ ଖୁସିରେ ମନାଇବା, ତେବେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଖୁସି ରହିବ।
ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ନିଜର କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଘରର ମହିଳାମାନେ ଘରର ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୁସିରେ ମନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହି ନିଜ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଫାସୁତୁରା କରି ନିଜ ଘରେ ଧୂପକାଠି, ଦୀପ, ଝୁଣା ଏସବୁ କରନ୍ତୁ। କର୍ପୂର ଆଳତିକୁ କରନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ, ନିଜର ଘରର ଚାରି କୋଣେ ଏହାର ବାସ୍ନାକୁ ଘେରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।